Hello class, this is Zahir Hussain Khair and welcome to third lecture on OOP using Java. In this lecture we will be covering the following contents: variables, what are variables in Java, how to declare a variable, how to create a variable, and how to use a variable, how to assign the value to a variable, and then we will have some expressions, the basic expressions that we can have inside Java, and we will have a basic of arithmetic operators. So variable can be considered as a name given to the location in memory where values are stored. variable مثل یک ظرفانه ما در داخل کامپیوتر یک رزرو میکنیم در مموری و بر از اون مموری یک نام میدیم، یعنی پروسه را به نام این پروسه را مموری که ما رزرو میکنیم اینو به نام variable یاد میکنیم. one syntax of variable declaration دې په خاطر چې موږ یو مموری داخل دی مموری رزرو کو د variable په ترو په دې طریقه موږ کولی شو variable declare کو data type and then variable name. data type نشان میدهد که ما در مموری که ما رزرو کردیم در داخل از این کدام نوع دیتا را میخوایم داخل کنیم. نمبر تایپ مثل که در کلاس گذشته خواندیم که ما میتونیم دیتا را به اساس نمبر، به اساس کاراکتر، به اساس استرینگ و به اساس اشاره دار ذخیره کنیم. اینجا ما باید اسپسیفای کنیم که کدام نوع دیتا تایپ است، آیا اینتیجر است، آیا دبل است، آیا استرینگ است، بول دیتا تایپ است. و بعد از اون وریبل نیم که هر وریبل نیم یا ایدنتیفایر که ما داریم به اساس از اون ما برش یک نام بدهیم. اگر ما بخوایم معلومات عمر یک نفر را ذخیره کنیم نوشته میکنیم اینتیجر age یعنی عمر یک سن یک نفر. Do you imagine that the variable can change its value? Yes, that's why it's called as variable. یعنی وقتی که ما variable declare میکنیم و قیمت از اون میشه که چنج شود از طریق یوزر ما میتونیم که چندین بار برای ولیو اساین کنیم یا هم statically که به این خاطر هم نامش variable میگیم یا مجهول میگیم که ولیوش changeable. Is the following variable name is legal? Grand total. Yes. Suggest good name for it. Grand total. The نوم ده خو usually سمونږ نوم لیکو باید space ونه لري. کوم rules سمونږ په variable name کې لرو ټول باید apply کړي. keyboards نه باید استفاده ونه شي او نور باید space ونه لري او د underscore نه بغیر کوم بل symbol allowed نه ده چې استفاده شي. variable names and keywords use only the characters A through Z. یعنی په دې شکل موږ کولی شو چې یو variable name جوړ کړو 0 through 9 underscore dollar sign underscore کولی شو موږ استفاده کړو. name can contain space character موږ نشو کولی چې space نه استفاده وکړو. not start with the digit وقتی که یک variable name جور میکنیم ما startش باید digit یا نمبر نباشه، باید همیشه character و یا rectangular باید underscore باشه. a name can be of any length doesn't matter. upper and lower case count as different characters. For example, some and some are different names. SUM, SUM. So Java is case sensitive. A name cannot be reserved word, a keyword like keyword has a variable. A name must not only be being used in this part of the program. Like a program program ke the variable باید استفاده شوی نه وي چې بیا یې یعنې د فیوچر کې موږ نشو کولی چې یو variable بل declare کړو. A reserved word is a word which has predefined meaning. یعنې موږ دلته وویل چې variable name باید reserved word نه وي. reserved word څه ده؟ یا keyword دی، هغه دی چې مخکې نه کمپایلر ته یو special معنی لري. For example integer د special معنی لري. double true دا هغه keywords دي چې مخکې نه کمپایلر ته predefined دي. So maybe name integer good boy اینجا ما hyphen استفاده کردیم. ما گفتیم که hyphen is not allowed except underscore. other than underscore nothing else is allowed. So what are the answers? This is a bad variable name. This is okay. Swift charges must be too long. Okay in syntax but poor choice in variable naming. The variable name too long. اگر ما بخوایم که مالتیپل تایم وریبل استفاده کنیم نوشته کردن یک وریبل بسیار کلان در سرعت خود ما مشکل ایجاد میکنه. integer bubble is equal to 0 9 trouble is equal to 8 باید سیمیکولن ولرو. integer 8 ball
it's not allowed. ما گفتیم که باید شروعش کاراکتر یا هم اندرسکور باشد. اینتیجر دبل it's not okay. به خاطر از اینکه ما نمیتوانیم که از دبل استفاده کنیم. به این شکل ما میتونیم که وریبل ها را نامگذاری کنیم. نمیتونیم که دبل باشه وریبل به خاطر اینکه دبل یک کیورد است. دیگه داریم expression. An expression is a combination of constants like 100 combination of constants like 100 operators like plus, variable section of memory, and parentheses like used to calculate a value. This is an expression y is equal to 10 plus x. The value of x is 1, so 100 plus 1 is 101. This is the stuff that you know from algebra like 32 minus y divided by x plus 5. So you may know those two things. There are rules for this, but best rule is that an expression must look okay as algebra. تا وقتی که یک حساب ریاضی مشکل نداشته باشه و نمو اکسپرشن ما میتونیم که داخل کامپیوتر هم یک حل برش پیدا کنیم. arithmetic operators کدام اپریتور ما میتونیم استفاده کنیم؟ minus unary minus it means اگر در پیش بیاید در value یا variable باشه علامه رو تغییر میده. precedence heißt plus unary plus داریم multiplication. اصلا که multiplication ما میتونیم که دو ویلیو را با هم multiply کنیم. division modulus به خاطر گرفتن باقی مانده plus دو ویلیو را میخوایم اد کنیم و من subtraction میخوایم که دو ویلیو را از یکی دیگر تفریق کنیم. یک پروگرام است نام کلاس است basic operation. یک کامنت داریم arithmetic using variables و فانکشن main است public static void main. یک وریبل داریم a قیمتش است 1 جمع 1. b داریم 3 ضرب 3. c داریم 1 جمع 8 تقسیم 4 و d هم داریم منفی 2. تمام ولیوها را ما دیسپلی میکنیم بر اسکرین و هر ولیوی که به هر وریبل اساین میشه امروز بر اسکرین بر ما دیسپلی میشه. فور ایگزامپل قیمت a از 2 از b از 3 ضرب 3 9 از c از 8 تقسیم 4 با خاطر اینکه پرسیدنسی تقسیم زیاد است d میشه و جمع 1 بعد با c داخل میشه. همه ولیو بر اسکرین میشه که بر ما چی دیسپلی میشه. This is another example. 1 plus 3 into 3 b divided by 4 c minus a and minus b. Parenthesis ما دو ولیو داریم دو عملیه داریم یکی دینی دیگه ولی در اینجا ما از قوس استفاده کنیم. با خاطر از این فرقشانی است که ما گفته بودیم که باید اول ضرب باز تفریق اجرا شود ولی اگر در داخل قوس باشه باید اول قوس اجرا شود. اگر به این شکل ما ولیو داشته باشیم اول منفی 1 ضرب 9 میشه و 2 ضرب 3 میشه و بعدا نتیجه با هم تفریق میشه. ولی اگر در یک حالت داشته باشیم به خاطر اینکه
الولیت قوس بسیار زیاد است. 9 از 2 اول عملیه تفریق بعدا هم ضرب اجرا میشه. نصف پرانتز هم میتونیم به این شکل در داخل یک قوس یک قوس بسته باشیم. همو عملیات همه الولیت قوس از همه زیاد است، به این خاطر ما باید اول قوس رفع کنیم، بعد از او به ترتیب ضرب، تقسیم و باقی مانده و جمع و تفریق میتونیم که اجرا کنیم. دیویژن به این شکل میتونیم که یک عدد تقسیم دیگه عدد کنیم. 1 divided by 2 plus 1 divided by 2. What is the value of 99 divided by 100? Change print statement to print. print ln داریم. اگر از استفاده کنیم اوتپوت ما در لاین بعدی میره ln این لاین مانند